ईश्वर हरीर सागर देवनी जय। सोनल मातनी भवतारण भोजल पीरनी जय। शंभुराम बापा स्वामी स्वरूपानंद महाराजनी जय। भक्तोना भेरू दादा रामदेव जी महाराज। सब घट मां देवड़ वाला देवनी जय। सत्य सनातन धर्म की उगम फौजनी जय। प्रथम वंदन पूर्ण प्रेम थी सतगुरु स्वरूप साकार। नमो नमो निज नाम ने जे निर्गुण निराकार। सतगुरु ने करुणा थकी औपन्यू निर्मल ज्ञान। शुद्ध चैतन्य तुरिया पदे रहे निरंतर ध्यान। तो ध्यान मूलम गुरु जी नी मूर्ति पूजा मूलम गुरु पर। मंत्र मूलम सदगुरु संतना एक एक वाक्यो। मोक्ष मूलम तो केवल गुरु कृपा। ते गुरु कृपा बिन छूटे ना ग्रंथि। माया मोह विकार। राम कृष्ण गुरु ने सेविया। रवि तु सदगुरु ने दान। मन मरे माया मरे मर मर जाय शरीर। पण आशा ने तृष्णा ना मरे। એવું કહી ગયા છે દાસ કબીર। तो कक्का केवल ब्रह्म है बब्बा बीज शरीर। रर्रा रोमे रोमे रमी रया ताका नाम कबीर। बब्बा भरपूर भाड्या भजन मां रर्रा हरदम रमता राम। तत्ता निज तत्वनो करो विचार। भरत जानो आत्म राम। आमा लागी लागी तो सब कहे पण हजू लागी नथी तलवार। जेने लगनी लागी सदगुरु श्यामनी। एने छोड़ी दीधा घरबार। लागी लगनी हरिना नामनी। एने ग्रह्यो गुरु चरण नो आधार। लागी रे लागी
मारी सुरता गुरु से लागी जागीने मैं तो जोयूं रे आ कटमा जागी लागी रे ए लागी रे मारी सुरता गुरु से लागी सब गुरुए दया बहु की थी भव सागर में खबर थी हे भव सागर में खबर सत गुरुए दया बहु की थी भव सागर में खबर थी भव सागर में खबर हे भव भवनी भावट पारी मारी नावड़ी तारी लागी रे हे लागी रे मारी सुरता गुरु से जागीने रे हो जो रे आ कटोरा जागी अवसर मळियो 84 फेरो तळियो 84 नो फेरो तळियो आवो अमूलक अवसर मळियो 84 नो फेरो तळियो गुरु ज्ञान सागर से दरियो रे हूँ तो भाव भजन भरियो लागी रे हे लागी मारी सुरता गुरु से लागी जाती ने रे हो जो रे आ कटोरा जागी गुरुए काम एवं कीधुं मारू પિતળ હેરી એ મારું પિતળ હેરી ગુરુએ કામણ એવો કે ઘોરે મારો પિતળ હેરી એ મારું પિતળ હેરી જ્ઞાન અમૃત પાન કરી તો એવું અવિચળ પચવે તો લાગી રે હે લાગી મારું સુરતા ગુરુ સે લાગી જાગીને મેં તો જોયું રે આ કટોરામાં જાગી
મળ્યા છે અવતારી એવું કેમ મળ્યા છે અવતારી ગુણ ગાય ગુરુના ભારી ઉગમ મળ્યા છે અવતારી એવું કેમ મળ્યા અવતારી ઓજલ કહે છે વારંવાર રે મને પલમાં લીધા રૂગારી ભોજન કહે છે વારંવાર અમને પલમાં લીધા છે રૂગારી લાગી રે હે લાગી મારી પુરતા ગુરુ છે લાગી मैं तो बोलूं रे आओ आओ ने अंतर्यामी गटो गट मारया नामी हे वंदन करूं तो वारंवार सकल लोकना તમે સ્વામી भावे भजन में करिए रे ध्यान गुरु जी धरिए ध्यान गुरु जी धरिए भावे भजन में करिए ध्यान गुरु जी धरिए ध्यान गुरु जी धरिए करणे राखे तेम अमे रहीए अड़गा कदी न थईए आवो अमोने अंतर्यामी कटो कट मारया तो बहुनामी हे वंदन करूं तो वारंवार सकल लोकना स्वामी गुरु से लगनी लागी परमाउनी जागी परमाउनी जागी एवे गुरु से लगनी लागी परमाउनी जागी परमाउनी जागी ओ ब्रह्मणा सर्वे मारी आगियो विद्या मायन त्यागी ओने अंतर्यामी घटो घट मारे हक बहुनामी हे वंदन करो तो वारंवारी सकल लोकना स्वामी मोहनिंदरा माथी जागीला लन लगनी लन लगनी मोहनिंदरा माथी जागीला लन लगनी लन लगनी सागर आओ आओ ने अंतर्यामी
લોકના ઉગમડિયા સર્જનહારા તાર્યા ભવજરા એવું તાર્યા ભવજરા ઉગમડિયા સર્જનહારા તાર્યા ભવજરા તાર્યા ભવજન ભોજલ ગાવે છે ગુણ તમારા બતાવ્યા મોક્ષ દ્વારા ભોજલ ગાવે ગુણ તમારા બતાવ્યા મોક્ષ દ્વારા હે આવોને અંતરયામી ઘટો ઘટમાં રહો છો સકળ લોકન સકળ લોકન ઓમ ઓમ હજુ કે આ રેગ્યુલર પ્રોગ્રામ નહીં પણ એક્સ્ટ્રા એટલે વિશેષ ભાવ હોય ને ટૂંકમાં પેલો કે આપણે કરી જ છીએ ને એમ નટુભાઈને કંઈક કુદરતી પ્રેરણા મળીને કંઈક નાગજીભાઈને બધા બેઠા છે જોકે કહેતા હતા ત્યાર નહીં પણ મેં કહ્યું થોડુંક શરીરમાં હરખાઈ આવવા દો માઇક હરખું આવી જાય ને માઇક કારણ કે બાપા તો સજ કાયમ માટે પણ એનું માઇક બગડ્યું હતું બોલનારું તો ક્યાંય ના જાય મારા બાપા માઇક હોય ને તો અવાજ સારો આપે જો સાઉન્ડ સારું હોય તો મજા ના આવે હા એટલે સાઉન્ડ સિસ્ટમ થોડીક ખોટવાણી હતી પણ વળી પાસે વળી કનેક્ટ થઈ ગયા બાપા માઇકે સારું કરી આપ્યું આપણે બધા ભાગશાળી છીએ અવારનવાર વાર તહેવારે ગુરુના નામે મળી આનંદ કરીએ ગુરુ ગુણ ગાઈએ આપણે આમ તો નાના નાના બાળકો છીએ ગુરુના હજુ આપણને કંઈ આમાં કશી ખબર નહીં પડતી આપણે કારણ કે આની અંદર તો 60,000 વર્ષ તપ કરીને લોકો માયા સામે હારી ગયા છતાંય કંઈક આપણા ઉપર કંઈક સુરતાની ગુરુ મહારાજની કૃપા વરસતી છે તો આપણે ટકી શકીએ નકા આમાં ટકવું કાઢવું આમાં ખાલી ટકી જ રહેવાનું આખું પાછું ના થવું જ્યાં સો ત્યાં રહ્યો ટૂંકમાં આમાંથી આપણે કોઈ નાનું નહીં થવું મોટું નહીં થવું જેવા સહેવા થઈને રહેવું મારા બાપ જેથી તમને મને ગુરુ મળ્યા ને તેથી આપણને આત્મા બતાવ્યો આપણને ભગવાન કીધો ગુરુએ પણ હેઠા ઉતરીને જીવ થઈ તો ઉપાધિ હ જીવના ઉપાધિ હ બાકી ગુરુએ જે તમને સંબોધન કર્યું નામ આપ્યું એમાં કાળીની કાળી ફાવતી નથી અહીંયા ઉપાધિ આવતી નથી કારણ કે મન હોય તો આવો ને વિચારે ના આવો વાણી ના પહોંચે વેકરી વેદ ના પહોંચે ચાર આ ગુરુ ગમે પદ પામીએ આમાં અનુભવ ઉઠે લગાડ આ બધી અનુભવની વાતો મહાપુરુષોના કરની આ કોઈ ગોખી કાઢેલી નહીં આ કોઈના ઠરાવવાળી નહીં આ તો અનાદિની ધારા છે મહાપુરુષોએ ચારે યુગથી વર્ષ્યાત કરે બસ આપણે શું કરવાનું રહ્યું પાત્ર બની જવાનું પાત્ર ગુરુ મહારાજે જે પાત્ર આપીને પાત્રને ભજવવાનું આપણે કોઈ વે ભજવવા નથી પણ જ્યાં જે ગુરુએ જે મૂક્યા હજીમાં અહીંયા રહીને આનંદ કરવો ભલામણા કારણ કે પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં નકરા કર્મ છે ને કર્મના ફળ છો તમે જેટલા કર્મ કરો એટલા ફળ મળશે પણ જે ગુરુના શરણમાં આવી ગયો જીવ એ બે વાના મળે જે જગતમાં કોઈ પણ કર્મથી પ્રાપ્ત નથી થતા ચયા શાંતિ
જોજો બધાને શાંતિ જોઈએ. આ થોડો ઘણી રાતે હોઈ જાય ને તો કે આ શાંતિ થઈ ગઈ, હો સવારે એકદમ ઊંઘાઈ જઈને હોઈ ગયો. થાકી જાય માણા, એક દાડામાં થાકી જાય. 50 વર્ષ આ બધો ઊંઘ ના હોત તો માણસ શું કરત? અને ઘણાને એમે બહુ ઉપાધિવાળા જીવને ઊંઘની ગોળીઓ કરો તો એને જ મેળાવતો મારા બાપ. જો એક માયાની ઊંઘમાં શાંતિ હોય તો મારા બાપા આમાં નામમાં જાગી જાય ને જેટલી શાંતિ હોય. ગુરુની સમજણમાં એની ગોદડીમાં હોઈ જાય તો જેવી શાંતિ હોય મારા બાપ. એટલે મારા બાપ, જો શાંતિ જોતી હોય સાચી, જો આનંદ જોતો હોય, બાકી મજા તો છે જગતમાં, પણ મજાના ચાણા બગડતા વાર લાગતી. કારણ કે એમાં ફ્રીજમાં રહેતી નહીં ને, હમણાં ફ્રીજમાં રાખ દે. મજા ગમે તારે બગડી જાય લ્યો. હા જે હોય એ મજા આવે ને સવારમાં બગડી જાય હોય, ફોન એવા આવે ને બગડી જાય હોય મજા. શેર બજાર તૂટી ગયું હોય, કાં તો છોકરો કીધું ના કરતો, કાં તો બઈ કીધું ના કરતો, કાં તો ભાઈ કીધું ના કરતો હોય, મજા બગડી જાય મારા બાપ. મજા, હા. એટલે માયામાં મારા બાપ, માયામાં તલક સાયા જેવું હોય, એમ ઘડીકમાં કાચંડાના રંગ જેવા રંગ છે માયામાં. ઘડી ઘડી પલે પડે પલટાય મારા બાપ. આ તો ગુરુના નામનો જેને અભંગ રંગ લાગી ગયો ને એના કામ હરી ગયા. બાપા કહેતા કે કદાચ રાજ મિલે ગજરાજ, સુત દારા હારું લક્ષ્મી, બધું કદાચ મળી જાય આપણને. ધન દોલત માન મોટાઈ પદ પ્રતિષ્ઠા જગતના બધા એવાના મળી જાય, પણ જો સંત સમાગમ ના મળે તો આજે આપણે નેઠે લાગવું નહીં લગાય મારા બાપ. મૂળે પહોંચવું જ નહીં પહોંચી શકી, મુકામે નહીં પહોંચી શકી. એમે સંત દયા કરી અને એક આપણને નામનો અધિકાર આપે, સ્વીકારી લે. એની હાજરીમાં આપણી હાજરી પૂરી લે. અને એ હાજરી ક્યાં પૂરે ખબર? હરદમમાં હાજર છે. અને અહીંયા તમારી હાજરી હોય, ભયો ભયો અહીંયા કાળ ના આવો મારા, એ કાળ ના આવો, કાળ ના આવો. હરદમમાં હાજર છે ગુરુ મહારાજ. બસ હરદમ એટલે એક એક શ્વાસમાં રહેલો છો. અને શ્વાસ નથી તો તમે નથી, શરીરે હોવા છતાં નથી, પછી શું કરવાનું? પછી બેઠું બોલા કશું બધું પડખમ બધા બંધ થઈ જાય બધા. એટલે મારા બાપ શ્વાસ ત્યાં સુધીનો વાસ છે મારા બાપ. બસ એટલે ગુરુના બાળકોએ સુરતા એટલે ધ્યાન. જો ભોજા બાપા શું કે લાગી રે લાગી મારી સુરતા ગુરુ છે લાગી. સુરતાનું નામ ધ્યાન કહેવાય. સુરતા એટલે ધ્યાન. જો નાનું બાળક હોય એકડ એકથી ભણવા બે અને ભણવામાં ધ્યાન રાખ તો એક દાડો ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી લે. ભણ્યામાં ધ્યાન રાખ તો એને જે એને નક્કી કર્યો હોય, લક્ષ્ય ધ્યેય કર્યો હોય કે મારે આઈપીએસ બનવું, કલેક્ટર બનવું, પોલીસવાળામાં જવું હોય, એને હાંસલ થઈ જાય. પણ ધ્યાન એમાં રાખવું પડે જે કરતો હોય એમાં. આ બાયું રોટલા કરતી હોય, રસોઈ કરતી હોય, પણ ધ્યાન રાખ તો એ રસોઈનો ન્યાય આપી શકે. કાં તો બરી જાય, કાં તો કાચું રહી જાય. રહી જાય ને હરખું આવતું નથી. ધ્યાનની કિંમત છે. જો તમે છોકરામાં ધ્યાન રાખશો તો પછી કોકના છોકરા થવા પડશે, તમે બાપ નહીં બની શકો. જો બૈરામાં ધ્યાન રાખશો તો બૈરું થવું પડશે, વેટકાઈ કરવી. ધણી થવા દેશો તો ધણીમાં ઉપાધિ ઉપર પાર વગર જે ધણી ત્યાં નહીં પૂછો. જેનું ધ્યાન રાખો એવા તમે બનો છો. માયાનું ધ્યાન રાખો તો માયા એ વરગાડશો માયા. જીને જીમાં ધ્યાન રાખ્યું એવા બની જાય. ભજનમાં ધ્યાન રાખો તો ભગત કહેવાય. સતમાં ધ્યાન પડી જાય તમારું તો સંત કહેવાય. અને જો ગુરુમાં ધ્યાન પડી જાય તો મોટામાં મોટું પદ ગુરુનું પદ છે મારા બાપ. ગુરુ એના જેવા બનાવી દે, ગુરુ ગુરુ બનાવી દે. તમારું ધ્યાન ક્યાં રાખવું હો? અહીં આપણે અવતારી શબ્દ વાપર્યો બાપા માટે. ઉગમ મળ્યા છે અવતારી. અમે ઘણી જગ્યાએ અવતારી શબ્દ બાપા માટે વાપરે. અવતાર એટલે નીચા આવ્યા, દેહમાં આવ્યા.
પરમાત્મા તો શુદ્ધ સ્વરૂપે હતા, પરમ તત્વ સ્વરૂપે હતા. એને કોઈ કાયા માયા કશું લાગુ નહોતું પડતું, એવું સ્વરૂપ પરમાત્માનું હતું. પણ આપણા માટે નીચે ઉતર્યા આપણા જેવા બનીને આવ્યા. જો ગુરુ એટલે જગતમાં બલિહારી. અને કોઈને અત્યારે હેઠું ઉતરવું નહીં ગમતું, બધાને વાંચું ચડવું. તો ઘણા આયા આવ્યા ને તો કે અમને તો ઉપર નહોતા બેહાર્યા, લ્યો આ ઉપર બેવું. પણ ગુરુએ જ્યાં બેહાર્યા ને એનાથી ઉપર બીજું કોઈ પદ જ નથી. નામના તખત ઉપર જે બેહાર્યા ગુરુએ, જો એમાં ધ્યાન પડે તો એનાથી ઊંચું આસન ક્યાંય નથી જગતમાં. ત્યાં તમે આખા જગતનો જે માલિક છે એનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. નામ સામાન્ય ના માનતા, નામ પરમાત્માનું અખંડ સ્વરૂપ છે. તો નામમાં ધ્યાન રાખો તો નામમાં મળી જશે. સુરતા જેવી કાયમ રહેશો તો કાયા તો 25-50-100 વર્ષ, અને એક દાડો ખાલી કરવી પડશે. આ કોઈ વાતે ક્યારે આવી રહેવી, કોઈ વાતે રહેવી. ભલે આપણે વાર્તા સાંભળી કે બગદાલમ ઋષિ રામના અવતાર કે 78 થયા ત્યાં સુધી રહ્યા, ચલો આપણે માની લીધો. પણ હાલ તો નહીં ને તોય ગયા ને, હાલ તો શરીરમાં નથી ને ક્યાંય. એટલે મારા બાપ, સુરતા રાખવી હોય તો ક્યાં રખાય? ગુરુમાં. આ બે આશે સુરતા આપણા ગુરુમાં રાખવી. બધા એમાં ગુરુ રૂપ જોઈ લેવું. અને જો ગુરુની આંખે જોવા હોય તો શબ્દમાં ધ્યાન રાખો. ગુરુ શબ્દમાં, જે તમારા ઘટ ભીતરમાં દરેકના શ્વાસામાં જે શબ્દ રમત રમી રહ્યો, એ શબ્દ ઉઠી રહ્યો સહજ રીતે. એ કોઈ ઉઠાવવો પડતો નથી, કોઈને બોલાવવો પડતો નથી. એ શબ્દનો જ આ બધો વિલાસ છે મારા બાપ. એક જ શબ્દમાંથી એકોહમ બહુશ્યામ, એકમાંથી જ અનેક રૂપ ધારણ કરી દીધા. જો એક જ શબ્દમાંથી. પછી 52માં તો આખી બાજી પાથરી જઈશો. 52માં આખી બાજી પાથરી, લગભગ ભૂલાય 52માં જ પડ્યા ને, 52માં જ ભૂલા પડ્યા. 52 તો બજારું લાગે, આમાં કોક જવલ્લે નર કોક જાગે. ધ્યાન ધરો સુનમાં તો માય ધીણા બાજા વાગે. એ ગુરુજી અમને અંતર્યામી મળ્યા, કહો ને ગુરુજી ભજન હવે બીજા કોનું કરું? બીજા ના કરાય. એક ધણી ઢીંગો મળી જાય પછી બીજે ત્યાં દ્રષ્ટિ કરવી. જેઠીની જગ્યાએ ભલે રહ્યો, દીરીની જગ્યાએ રહ્યો, હારોયની જગ્યાએ રહ્યો, આપણે ધણી થકી બધું આખું પેકેજ છે. જેથી ધણી ભૂલ્યા એટલે પેકેજ પૂરું, કોઈ આપણો હાથ ચાલવાવાળો નહીં. અને આમ જોઈ લો ને દ્રૌપદીનો સિદ્ધાંત, દ્રૌપદીનો એને બાલ્યા ધણી માન્યા હતા ને તો એ ના કરી, એ બંધાયેલા હતા બધા. જો બાલ્યા ગુરુ બંધાયેલા હતા. તમે તપાસ તો કરો મહાભારતમાં. કોઈ કાકા હતા, કોઈ મામા હતા, કોઈ હારા હતા, કોઈ જેઠ હતા, આખો પરિવાર હતો નીનો. અને દ્રૌપદી કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય જ્યારે ધ્યાન ધર્યું પોતાના સ્વરૂપ, પરમાત્મા સ્વરૂપમાં, ગુરુ સ્વરૂપમાં, ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં, એવા એવા ચીર પુરાણા કે જે ચીર અત્યારે હ નહીં ને ખાલી પેલો કે કોહિનૂરનો હીરો હ તો એની અબજો રૂપિયા કિંમત છે. એક હીરો એટલે વસ્તુ કહેવાય ને ટૂંકમાં. પણ ભગવાને કે જે 999 ચીર પૂર્યા ને, જો એક ચીર અત્યારે કોકના હાથમાં આવી જાય ને તો ભયો થઈ જાય મારા બાપ. અત્યારે ભલે પેલા નીતાબેન અંબાણી કદાચ લાખોની આ હાડીઓ પહેરતી હોય છે, કદાચ કરોડની હાડી કાલ પહેરે, હીરાન મોતી ટાંકીને પહેરે. પણ દ્રૌપદીને ખાલી ચીર પૂર્યા હતા ને, એ ચીરનો એક ટુકડો એનો ના આવે. એવા 999 ચીર પૂર્યા હતા. એક ત્રાગડા ગણીને ચીર પૂર્યા હતા. એટલે મારા બાપ, દ્રૌપદી એટલે બે બાજુ રહેલી ટૂંકમાં. પણ એ દ્રૌપદી જ્યારે એક તરફી થઈ જઈ, સુરતા રૂપ બની જઈ, તારો સાંભળીએ સહાય કરી દીધી. તો આપણે રહ્યા ને પહેલાં બીજા બાલ્યાવાના કરી લઈ બધાય,
એ હારી થાકીને આવી કરે, હે બાપા તું કરે ખરી. પછી બાપો કે હવે થાકી ગયો ને બધે ફરીને, બે હવે કરશે તારું હરી. એટલે પરમાત્મા તરત કાર્ય કરતો થઈ જાય મારા બાપ. બીજી બધી ટપાલોમાં અંતરાય છે, આ સીધી પોક એવી એક જ ટપાલ છે. સુરતા નામમાં મૂકો ને તાકાત નથી, કાળની એ તમારા સામું જોઈએ કહો, તમારા સામું જોઈએ કહો, કાળની તાકાત નથી. એટલે મારા બાપ સુરતા ગુરુમાં લાગ્યું એટલે મોટામાં મોટું પદ ગુરુનું. આપણે જગતમાં ગમે ને પૂછો કે આ બ્રહ્માંડ કોને બનાવ્યું, આ જગતમાં જેટલું દેખાય એનો માલિક કોણ, તો ઈશ્વર છે, પરમાત્મા છે, ભગવાન છે. તો ભગવાન કોને બનાવે, એને કોકે બનાવ્યો હોય તો એનો માલિક ગુરુ મારા બાપ. ગુરુ વગરના ભગવાન અધૂરા હોય તોય, કારણ કે આ બધા દેખાય બધા ભગવાન જ છે. જીતના દિશે આત્મા સબે સાલિંગ રામ. આ જેટલા જીવાત્મા છે ને એમાં જો આત્મા શબ્દ આવે જ છે ને, પ્રેતમે આત્મા, જો પ્રેતાત્મા, ભૂતાત્મા, જીવાત્મા બધા આત્મા જ છે ને, અને પરમાત્મા. એટલે મારા બાપ એ આત્માના દ્રષ્ટા સદગુરુ સંત છે મારા બાપ. એટલે હંમેશા ગુરુમાં સુરતા રાખવી. એટલે આમ પહેલી દ્રષ્ટિએ આપણે શબ્દ સ્વરૂપનું ધ્યાન આમ હેલું શબ્દ કાયમ આપણા અંદર વચી રહ્યો, પણ અહીંયા સુરતા પહોંચાડવામાં 14 લોક વટાવવા પડે. અને હેલામાં હેલું ગુરુની મૂર્તિ લ્યો, એમાં એકે લોકનળ નહીં લ્યો, એ ગુરુ મૂર્તિમાં શું લોકનળ, સાચું બોલ્યો. તો ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ. ગુરુ એટલે શબ્દ બ્રહ્મ આત્મા. હવે એની મૂર્તિ એટલે આપણા ગુરુ, એની મૂર્તિ. હવે પેલી પથ્થરની મૂર્તિ હોય એટલે જડ મૂર્તિ, હોનાની હોય તો જડ કહેવાય. હીરા માણેક મોતી ટાંક્યા હોય તો કદાચ તિરુપતિની મૂર્તિ કદાચ અબજો રૂપિયાની હોય, પણ ગુરુમૂર્તિ ના કહેવાય. ગુરુમૂર્તિ તો હાલતી ચાલતી બોલતી ખાતી પીતી આપણા મનના સમાધાન કરી નાખે, અને આપણો ઉગારો હોત કરી નાખે. જો ધ્યાન દઈ તો એમાં લક્ષ લઈ જો એની આજ્ઞામાં રહી, એની નજરમાં રહી તો આપણો ઉગારો થઈ જાય મારામાં. એસી ગુરુમૂર્તિની બલિહારી, ગુરુદાતા ગુરુ આપ વિધાતા પરમાર્થ હિતકારી. ગુરુ સમ ઓર નહીં કોઈ દાતા. એટલે મારા બાપ તમે દાતાર કહો કે ગમે તમે જેટલા તમે એની ઉપમા આપો ને એ બધી નીચી પડે એવી હોય, ગુરુને ઉપમા ના આપી શકાય એવી વાત છે. હું તો ઘણી જગ્યાએ કહું કે તમે ગુરુને ભગવાન કહો ને તો એ થોડીક તમારી સમજણ નીચી. ગુરુ તો બસ ગુરુ રે, ગુરુ જેવું નહીં કોઈ. ગુરુ ગુરુ જ છે મારા બાપ, મોટો. એટલે મારા બાપ ભોજા બાપા કે મારી સુરતા ગુરુ છે લાગી, પણ કે એમાં જાગીને જોયું. ક્યાં જોયું? ઘટમાં જાગી. જે પટમાં મળ્યા હતા ગુરુ, એ ઘટમાં જ્યારે મળે ને તો શેડો સુધરી જાય મારા બાપ. જીવણ બાપાના પટમાં 17 મળ્યા, 18માં ભીમ મળ્યા, પણ એ 18માં ભીમ જ્યારે એને ઘટમાં દેખાણા ને, 12 भी देखा भीतर भी देखा, साय से नहरा मारा सदगुरु प्यारा, देखा दिल दीदारा मारा सदगुरु ની અણસારા, હે પ્યારા મેં તો દેખ્યા દિલ દીદારા. જે આપણને પટમાં મળ્યો, આમાં સન્મુખ શ્રીમુખ જે ભગવાન મળ્યો, એનું સ્વરૂપ જ્યારે નક્કી થઈ જાય કટમાં, પછી જીવનને કંઈ ના કરવું પડ્યું. ત્યાં સુધી તો બહુ મથડા કર્યા, બહુ ધામા કર્યા જીવણે. કેટલાય સાધુનો સમાગમ કર્યો, આ કરી લઉં તે કરી લઉં, પણ જ્યારે ભીમ બેટ્યા ને બ્રહ્મણા ટળી જઈ મારા બાપ, બ્રહ્મનું તાળું તોડી નાખ્યું, ઝાડું બધી ઉલેચાઈ જઈ, તારે અજવાળું થઈ ગયું કે હે અજવાળું અજવાળું અજવાળું, હે ગુરુજી મારા તમે મળ્યા ને થયું અજવાળું. જો નકા આ સુરત તો બધાને અજવાળો હાલતો હતો, પણ આ છે આ સુરતના આંખ ચારું સાંભળ્યાની
જગત દેખાય, માયા દેખાય, એનો સ્વામી ના દેખાય. એના સ્વામીને જોવો હોય ને તો આંસુ બંધ કરી દેવી પડે, એ બારની આંસુ ના જોઈએ. એટલે જોજો આપણે ગમે મૂર્તિએ જઈએ, અહીંથી અંબાજી અહીંથી 300 કિલોમીટર હાલી જઈએ. કદાચ કોઈ આબુ જાય, કદાચ કોઈ દ્વારકા જાય 400 કિલોમીટર હાલીને જાય, ગમે એટલા કષ્ટ વીટી જાય. જ્યાં દ્વારકાધીશની મૂર્તિ સામે આવે આંસુ બંધ થઈ જાય. જો એક તો આ આંસુ મને નહીં જોઈએ. પછી અંદર આપણે જે જીવ ગુરુ નથી મળ્યા ને એ શ્રદ્ધાની આંખે જોઈએ, શ્રદ્ધા નહીં. એ શ્રદ્ધાથી ભગવાનના મૂર્તિમાં દર્શન કરે અને આપણે ગુરુગમ દૃષ્ટિથી પરમાત્માને જોવાના. જે ગુરુએ આપણને દૃષ્ટિ આપી એ દૃષ્ટિમાં સુરતા લગાડો તો સાક્ષાત્કાર થાય. સાક્ષાત્કાર કરવા માટે ક્યાંય આંટા મારવાના નથી, બસ સાક્ષાત. અને જેનો આકાર છે, આખું જગત જ જેનો આકાર છે, પણ એનો કોઈ આકાર નથી તો નિરાકાર છો. એટલે ગુરુગમ દૃષ્ટિ વગર એ જડ્યો નથી. ભગવાન કોઈ રૂપરંગવાળો નથી, ભગવાન કોઈ કાયાવાળો નથી, ભગવાન કોઈ માયાવાળો નથી મારા બાપ. અને માયા ધરીને આયા, કાયમ આયા, એને આ જગતે હરખા નહીં હાલવા દીધા. ને રામ આયા હતા ને આમાં કાયમ આયા હતા ને, માયાનું આવરણ હતું. કૃષ્ણ આવ્યા હતા, આવરણ હતું માયાનું. રામો પીર આવ્યા તો એ આવરણ હતું માયાનું. પણ જીને જીને મળ્યા સ્વરૂપથી એના આવરણ ભેદાઈ ગયા. જો બાકી બધા આવરણમાં રહી ગયા, અટવાઈ ગયા જગતમાં, દેવભાવમાં રહી ગયા, નાતીમાં રહી ગયા, જાતિમાં રહી ગયા, કર્મ મેં દોષ જોયા. જો સંતોના કર્મમાં દોષ જોયા જગતે. અને જગતે હક ક્યાં લેવા દીધું? સાચું બોલજો. ભગવાનના હકને લેવા દીધું આપણે જીવન શું કામ ભલા માણા? આવું જગત છે. એટલે જગતમાં બહુ મોહ ના કરો. આ તો માયાનું સગદોડ છે, બધું માયાનું સગદોડ. અને ખાલી આ સગદોડમાં બેસજો ને પહેલી વખત તો એ શક્કર સડે. અને આ શક્કર તો 84નું. આ મોહના સગદોડે ચડી ગયા તો 84નું ચક્કર છે. ઊભું નહીં થાય એમાં તો ઘડીએ ઘડીએ મરી જશો. નહીં આમ પેલું હેઠું આવે એટલે કે પેટમાં પડી હમણાં મરી જઈ, હમણાં મરી જઈ, આંસકો આવી જાય. આમાં હાથમાં 84 લાખની ચકેડો નહીં. આ સકેડામાં ના જવું હોય તો મારા નાથનું ભજન કરી લેવાય, એનું ધ્યાન ધરી લેવાય, એનું ધ્યાન ધરી લેવાય. ભોજો બાપો એ કે અને એ કેટલાય અવતારો લેતો 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 ભોજા બાપાના રૂપમાં આપણને મળ્યો. બહુ એને ખેડ કરી, બહુ ભજન કર્યું. એને ઘણા અવતાર સુધી ગુરુની સેવના કરી અને તો એને કંઈક ગુરુનો રાજીપો થયો તે આપણને અધિકાર આલવાની સહી કરીને. જો નકર કેટલાય સમ્રાટ સંતો જ્યાં એકને નથી જગાડ્યા. કેટલાય ગિરનારમાં સંતો 5-5 હજારના ખોખા મળશે તમને, પણ એક જીવને નહીં જગાડે. આ માગો તો માયાના ઢગલા કરી નાખો. સીધીવાળા પુરુષો હ તમને જોઈ છોકરા હાલે, રૂપિયા હાલે, પૈસા હાલે, કદાચ વળી વડાપ્રધાન સુધી બનાવી દે, આશીર્વાદ હાલો તો. પણ આ શરીર પડ્યા પછી ક્યાંય ખાણમાં જશો નક્કી ખરું? પછી કંઈ આપણો અટોપટો ખરો? પછી આપણું શરીર પડી જાય પછી કોણ આપણો ધણી? એટલે ગુરુની જરૂર છે. ગુરુની જરૂર જ એટલો કે મર્યા પછી આ દેહમાં છૂટી જાય પછી અધર હાએ ક્યાં જઈ નક્કી નહીં. એ હા ક્યાં મૂકો આપણો? શ્વાસ તો આમાંથી છૂટી ગયો આપણો આત્મા, તો એ જીવનો રોગ ક્યાં પાછો મૂકવો? ઠેકાણું થયું. એટલે સંત સગા કાં ગુરુ સગા અંતે સગા શ્રી રામ, તુલસી इस संसार में 3 थोर विश्राम. જાગીને જોવું એટલે નામમાં જાગવું, ગુરુમાં જાગવું. આ જગતમાં તો જેટલાય જાગ્યા ને જેટલાય ઉધામા કર્યા ને હુતા ને જાગ્યા ને હુત્યા ને ખાધું પીધું રાજ કર્યું, ઉકલી ગયા. અને હોર હરાજમાં આખી દુનિયાના બધા આવી ગયા ડોહા, આવી ગયા ને ડોહા ડોસી. એટલે કાગડામાં ના જવું હોય, કૂતરામાં ના જવું હોય, બલાડામાં ના જવું હોય, હરપમાં ના જવું હોય. આ જગત મારું બધું કેવું ખબર? માનો તમને ભગવાન, તમારા ફોટાનો ભગવાન માન છે. જો એના એ હામાં આવો તો
સાચું બોલજો. નાગપાંચમના દી કોણ નાગને નથી માનતું? પણ એ કદાચ હું એમ કહું કે નાગપાંચમના દી તમારા ઘરમાં ને યાર ઊભા રહે, આખી રાત હોવો હાલવણું ઓંદેડો કંઈક વાસણ ખખડાવો તો આવ્યો ઘોઘો, અને કદાચ પાઇપની ટોટી પડી હોતી એમે ઘોઘો દેખાય, એમે દેખાય. અને એમે જો અણી ભણી અડી જાય તો કઈડી ગયો, ઝેર સડો મહી. હા, મનથી માન્યું ને કે ઘોઘો કઈડી ગયો, ઝેર પછી ઉતારવું કાઠું પડી જાય. એટલે મારા બાપ ગુરુના નામનું અમૃત ભજન કરો, એ અમૃત છે મારા બાપ. અમૃતનું પાન કરો બાપા કહેજો. બાકી જગતમાં તો ઝેર સિવાય ક્યાં કહીશ મારા બાપ. ઝેર છે ને વેર છે નહીં, વેર ઝેર કહી ના પડે. જગતમાં વેર ઝેર છે, મેરી તેરીમાં આખી દુનિયા હલવાણી મારા બાપ. એટલે મારા બાપ આગળની કંડિકામાં ભોજા બાપા કે સદગુરુએ દયા બહુ કીધી અને ભવસાગરમાં ખબરો લીધી. દયા એવી કીધી ગુરુએ, કારણ કે આ ભર્યા રે ભવસાગરમાં બુડે મારી બેલડી. ભવસાગર જીવો આ માયાથી ભરેલો છો, પેલો દરિયો તો પાણીથી ભરેલો, ને આપણે એ બાજુ જવું જ નહીં ને, ક્યાં ડૂબાવાનું. અને આપણે તો હારા વાત છે, આપણે દરિયાથી કેટલા કંઈ સાચું બોલજો. ગમે એટલું દરિયામાં તોફાન આવે, આપણે કંઈ ચિંતા કરી કે કચ્છમાં જીવું ને સૌરાષ્ટ્રમાં જીવું ને. કોઈ દી એમ કીધું કે વાવાઝોડું આવ્યું ને અમદાવાદ આવ્યું, કીધું કોઈ દી? સાચું બોલજો. એ દરિયાની વાતું નથી, પણ આ દિલ દરિયો, આ ભવસાગર માયાથી ભર્યો એટલે ભ્રમણાશ. આપણને આપણો જ ભ્રમ થયો, આપણે બાપનો ભ્રમ, માનો ભ્રમ, કાકાને કુટુંબને હગુન વાલું આ નકરી ઝાડ જ ગોંઠતા ગયા, ઝાડ જ ગોંઠતા ગયા. જેટલી લાર વધી એટલી ઝાડ બની. અને જેમ કરોડીઓ પોતાની લારમાંથી ઝાડમાં હલવાણો, એમ આપણે હલવાણા. હવે એને પાછી વાર્તા આવડતું નથી, પાછી ફોંક લેતા ને કપાસ છૂટી જાય, ઝાડ મટી જાય. એવી આપણને ગુરુ મળે ને તો પાછી લાર ખેંચવાની જુગતી બતાવી. જે બહિર્મુખ હતું આપણો તે, જે બહિર્મુખ જીવન હતું, બહિર્મુખ વૃત્તિ હતી આપણી મનવૃત્તિનો પ્રવાહ, એનો ગુરુએ શું કર્યું? અંતર્મુખ કરી દીધો. પાછો વળ. માણસ આગળ ના આગળ જાય તો ઘરથી જીમ આખો જાય, એમાં અંતર વધતું જાય અને ભૂલો પડતો જાય. ક્યાં કાયમ કોઈ રાખ? અત્યારે મહેમાન ગતિએ જાઓ ને, જમે 3 દાડા આવે ને તો ચોથા દાડે કહી દે, એની હાહુ જ કહી દે, કાં તો એના ઘરવાળા જ કહી દે 4 દાડા થયા, કુટાણા છો ત્યાં. હવે જાઓ મારા બાપના હક લેવા દો, એમને કામ ધંધા હોય ને કહેજો. મહેમાન ગતિએ બહુ નહીં પોહાય મારા બાપ. એટલે ઘરે પાછું આવવું પડશે. અને જોજો આપણે ગમે એટલા આખા જતા રહ્યો, પણ જોજો ઘર તો તોય સાંભળશે. અહીં ખેટ આશ્રમમાં આવો, સત્સંગમાં આવો, આનંદ ઉત્સવ તોય ઘણા બહાર જઈને ફોન કરતા હોય, ચકલાની માં તું શું કલાચ, ચકલો શું કરે, ચકલી શું કરે છે, કિલકલાટ કરો, બીજું શું કરે માળામાં. એટલે મારા બાપ એમાં ના રહેવું જોઈએ, ધ્યાન આનંદ કરી લેવાનો મારા બાપ. અને એ તો તોય થવાનું. કીડીને કણ, હાથીને મણ, અન્ન તણો દેનાર. આપણે ખોટી પો લઈને બેઠા કે આપણે કરીને આપણે આમ કરી. ના, આ બધો દોરીના હાથમાં. આ કર્મ તમે જે કંઈ કરી રહ્યા એ કર્મનું ફળ કુદરત જ આપો. અને એ ચોખ્ખું કીધું, જો ગીતામાં ચોખ્ખું બોલ્યા ભગવાન કે કર્મ કરતો જા, હાક મારતો જા, પણ ફળની આશા ના રાખતો ભલા માણા. અને તારું ધાર્યું થશે જ નહીં. આખર આપણે હાથ ઊંચા કરવા પડે કે ધાર્યું ધણીનું થાય કે નહીં? સાચું બોલજો. છેલ્લે ડૉક્ટરે હાથ ઊંચા કરી દે. હવે જો તમારા ભગવાનના માતાજી કંઈક હોય બેલે તો તમને કરશે મારા બાપ. એટલે મારા બાપ પેલો સુરદાસ ભજનમાંથી જતો હતો ને, એ રાતે મોડો ને આંશે આંધરો ને પાછો અંધારું. કૂવો આવ્યો વચ્ચે, ઝાડા પારો કૂવો. એમાં સુરદાસ આમ બરોબર મેં પડવું એક પગ કૂવા બાજુ હતો ને, ત્યાં તો નાનો બાળક આવીને હાથ ઝાલી પાડ્યો.
કૂવો વટાડી દીધો, સુરદાસના શેરીએ ચડાવી દીધા, રસ્તે ચડાવી દીધા કે હવે જતા રહેજો. ને પછી ભગવાન તો જતો રહ્યો, આંગળી છોડી દીધી. ને સુરદાસે તરત તીર માર્યું, પ્રેમ લક્ષણાનું, પેલું નહીં વાગે એવું નહીં, લાગે એવું તીર માર્યું. હે પ્રભુ, બૈયા સુડા કે જાતે હે, અહીંયા સુડા કે નહીં જા શકતે તો મારા અહીંયા મારા હૃદયમાંથી તું ત્યાં જઈશ. અને હૃદયમાં નક્કી કરો ને તો ભેળો મારા બાપ. ભેળા હે પણ ભળતા નહીં, નકળંગ તો ન્યારા હે. નકળંગ એટલે આપણો આત્મા, એ ભેળો છે પણ ભળતો નથી. કનેક્ટ નથી કર્યું ને એટલે કનેક્ટ નથી કર્યું. અને ઘણાને લાઇટું હોય તો લંગરિયા નાખે બિલ બચાવવા, બિલ ભરવું નથી એટલે લંગરિયા નાખે. જો વાપરો ને, ભગવાન બંદીકાર હ. તમે જેટલું વાપરશો, મને ભોજા બાપાએ કીધું 5 વાર તો વાપર તો 5 ચાલી, 25 વાપર તો 25. એ મારી જવાબદારી બધી. જો અને હમણાં અમારે એ બૈયા ચાલી હતી, છેલ્લે બીજી તારીખે બૈયા ચાલી લઈ ગયો ઇમરજન્સીમાં, પણ હૈયામાંથી ના ગયો તો આજ તમારે સામે આનંદ કરી દો. અને કૂવો એટલે સંસારનો કૂવો, એમાંથી કાઢવાનો. એમાંથી ભગવાન જો ને એ આ દર જે કૂવો છે ને માયાનો, સંસારનો, એમાં ના પડવા દે. અને એમાં પડ્યા પછી કોઈ બહાર નહેરી શકતું, અને બહાર નહેરવા જાય તો એના જે બીજા હે ને કૂવામાં એવડાય ટાંટીએ સોટી જાય, ના નહેરવા દે. કોઈક દયાળુ માણસ કાઢે ને તોય પેલો ટાંટિયા ચાલક આ રે ને અમારો ભેગો હિસ્સો ગુરુ કરીને ખાલી કહેજો જ ખરા સંસારીને, હવે તું ચેદુનો ગુરુ કાલ મળ્યો, હે ઘડીક જીયાવા, એમાં શું હમણાં 12 મહિને એવું કંઈ ગુરુનું અહીંયા ગાંડા થઈ જવાય. અમારા ભેગો આપશો કોટ આવાય પડે મારા બાપ. એટલે મારા બાપ એમાં ના રહેવું હોય. અને આ દોર હાંધી લેવાની જરૂર. બાપા કે જાગીને જોયું, ઘટમાં જાગી. ઘટના 2 અર્થ થાય. ઘટ એટલે સબર, બીજી રીતે ઘટ કહી એટલે આપણો દેહ. આમાં જાગી જો તો આમાં શું? એક તાર સળંગ કુદરતનો હાલી રહ્યો ચયો, જે આપણો શ્વાસો. અને શ્વાસો સીધી લીટીમાં સમજવો હોય તો શ્વાસો સર્વનો આત્મા, બાહિર ભીતર એક, વવ્વા વિશ્વમાં રમી રહ્યો, ઓર નથી બીજો કોઈ દેહ. અને આની જે સમરણ રહેવું શ્વાસાનું, એને જ ભક્તિ કીધી હ. શ્વાસ ભક્તિ સંતની, સંતોની ભક્તિ સેવી હ, શ્વાસની હ. જો એક કીધું ને કે મુખે રટે સો માનવી, મુખથી ભજે સો માનવી, વળી શ્વાસે ભજે સો હંસ, હંસ દશા પ્રાપ્ત થઈ. વળી સુરતાએ જપે સંત જના, એસો એ આત્મ તંત. કુદરતનો એવો તંત છે, તત્વ સ્વરૂપ. એટલે ધીરે ધીરે આપણે એવા મુખે જપતા હતા ત્યાં સુધી માનવી. અને ખરેખર જો કોઈ માતાજીને માનતો હોય, કોઈ ભગવાનને માને, કોઈ રામને માને, કૃષ્ણને માને, પણ માણા થઈને માને ને. અને માણા જ ભગવાનને ભજી શકે, બીજા જ કોઈ ભજવી શકતા નથી. તો માણા થઈને માને ને તો એને ખબર પડે કે હું માણા છું. માણા થઈને બીજાને મદદ કરાય, નડાય નહીં. માણાની આટલી જ વ્યાખ્યા કે કોઈ નડવું નહીં, એને માણા કહેવાય ટૂંકમાં. બસ આ તો જીમ જગતમાં આગળ વધે મહિનો નડતો જ જાય, નડતો જ જાય, નડતો જ જાય. સાયકલ લઈને હેરતો નાની ઘંટડી હતી, પાછો બાઇક લઈને હેરતો પોંપ પોંપ કરતો નેર્યો. એમાં પાછા ખટારા લાવ્યો, પાછો મોટા મોટા. તેમાં તો ડબલ હોર્ન, ટો 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 ટો, ત્યાંનું કાન બેરા કરી નાખા. અને આકાશમાં વિમાનમાં ઉડે તો ઓહો, હમેરા હમ કરતો કરતો બહુ અવાજ કરે. મિથ્યા માયામાં ટૂંકમાં શાંતિ ના હોય મારા બાપ. એટલે આ ઘરની જો મજા લેવી હોય, ગુરુ ઘરમાં આપણે જો સ્થિતિ કરવી હોય, ઘરવાસો કરવો હોય, તો ગુરુની આજ્ઞામાં રહેવું જોઈએ. ગુરુ ઘરના ચિયા કામ? 3 કામ ગુરુ ઘરના. સુખ દુઃખ વેઠી રહેવું મારે, આ જગ વ્યવહારની રામ માય
કરી ગુરુ બતાવ્યા કામ. અમે એક વાણીમાં નામાચરણમાં લખ્યું, સમજવા જેવી વાત છે કે સુખ દુઃખ વેઠી રહેવું મારે, જગ વ્યવહારની માય કરી ગુરુ બતાવ્યા કામ. ભોજલ ગુરુ ચરણને વર્ગી, ભરત રહે નિજાનંદમાં, સ્નેહ લાગ્યો છે સત્સંગમાં. શું કામ કીધું કે મારા આ જગતના સુખ હોય કે દુઃખ હોય એ વેઠવાનું જ છે, અને વેઠ જ છે. સુખમાં તમે શેઠ નહીં, વેઠકાઈ જ છે. દુઃખી માણા કરતાં સુખી માણાને બહુ વેઠ હોય. દુઃખી માણાને લગભગ ઓછું કામ હોય. એને તો 5-25 રહ્યા અને ઘરે ખાઈ રાતે સૂઈ જાય, ઊંઘી આવે. પેલો તો રાતે હિસાબ કરતો હોય, હું તો હોય. અને પેલાને 5 આવી જાય કે આજનો દાડો થઈ ગયો આનંદ, કાલની વાત કાલ. અને પેલો ઊંચો ના આવે કે આને શ્યાં કરવું, ક્યાં વાપરું, શું કરવું, કાલ કુને મળું, કાલ કુને મળું. ઉપાધિનો પાર નહીં. માણસ જગતમાં જેટલો મોટો થાય ને એનાથી દોઢી ઉપાધિ થાય. અને ભજનમાં હરિભજનથી નાના સર્વે મોટા થાય છે. આ ઉગારામ બાપાના એક નાના અમથા બાંદરામાં કોઈ ઓળખતું નહોતું કે આ પુરુષ કોણ છે, આ યુગ પુરુષ છે, એવું કોને ખબર હતી. પણ મોટા જેવી રીતે થયા, ભજનથી થયા. જગતમાં તો નાના હતા, અને એ પોતે જ કહેતા ઉગારામ દાદા કે ઉગો એટલે ગુગો, ધૂળનું ટેપું. એ પોતે કહેતા, હો બાપા મારું વરણ હલકું ને મારું આ નીચકોટીનો અવતાર ને બધું કહેતો. પણ જો ભજનથી મોટા થઈ ગયા, આ જો કરોડોના હૃદયમાં વાસ કરીને બેઠા, કરોડોના હૃદયમાં. આ પ્રતાપસિંહનો એના ગુરુનો પ્રતાપ, સુરતા એના ગુરુમાં લગાડી દીધી. જો બધેથી ટૂંકમાં. અને જો હીરસાગર બાપા મળ્યા, ખાલી પરીક્ષા કરવા ખાતર માને કીધું કે સોનામાં, બેટા સોના, કાકા થતા હતા આમ હકપણમાં, કે બેટા સોના આજ રાતે મેં હાથ નાથ્યા. કે બાપા હવે તમે ગમે ભાષામાં બોલો, મને આમાં ખબર ના પડી કે આ ઉગા ભગતના ભજન આપ્યું બીજા 7 જણાને આવરી. તે કે બાપા સારું કર્યું તમે. એવીઓને ચેદુની આવી ભાવના હતી. કોઈ એવા સમ્રાટ સંત મળી જાય ને ભજન કરવું, ભગતની તો બહુ ભાવ હતો. એના માટે ઘણા બધા આગળ ઉદામા કરી ચૂક્યા. પણ બેટા આમાં તકલીફ છે તારે, કે શું ગવા ભગત થઈ ગયો, કંઈ કરશે નહીં. તો શું કરશો? કે સોનામાં શું કે કાકા એમના ભાવ હતા ને પ્રેમ હતા ને જો એમના જોતીથી ભક્તિ મળી ગઈ હોય અને એ હવે કંઈ ના કરો તો અમારે કંઈ વાંધો નથી, હું મારા છોકરા મૂલ મજૂરી કરશું, પણ આવેલા જે અતિથિ છે એને અમે આવકાર આપશું. ભલે ભગત બેઠા બેઠા ભજન કર્યા કરે, સત્સંગ કર્યા કરે. અને એ જ કર્યું ઉગારામ બાપાએ. હાડમાં હુતર હડતું હતું, લેવો હીરસાગર બાપા આવે એટલે હાથ દાડા જાય તો હામું જોતા નહોતા, ઉત્તર હામું. એના કામ છે. અને જો હૃદયમાં એવો ઉદ્ગાર આવી ગયો ગુરુના કર્મથી કે બેટા તારા આવા ભાવ હોય ને તો તાણા આંગણે 18 આલમ જ્યારે એક થાય તો માંજક તને પરબનો પીર મળ્યો મારા બાપ. અને એ પ્રમાણે આપણે બધાએ જોયું કે ના જોયું? સાચું બોલજો. જે કાયદો કામ હજુ નથી કરી શક્યો. 1950માં બંધારણ આપણું ચાલુ થયું. એ બંધારણના કાયદા પ્રમાણે બધાને અધિકાર હરખા આપ્યા બંધારણે, છતાંય આ કાયદો બધે કામ કરી શક્યો નથી. અને ઉગારામ બાપાના ભાવમાં, એના પ્રેમમાં, એના ભજનમાં 18 વર્ણ આજે એક છે. લ્યો 100 વર્ષથી જ ગણો આપણે આગળની વાત. જ્યાં સૂતના જમાના હતા, જ્યાં એકબીજાના હામું નહોતું જોવાતું, અડીને અભડાતા હતા, એ વખતે 18 વર્ણ એક કર્યા મારા. આ ભજનનો પ્રતાપ. અને આ સુરતા ગુરુમાં લગાડી કહેવાય મારા બાપ. આપણે તો કે હજુ શેડા અડાડીને કે ચાપ પાડજો, થઈ લાઈટ વાડા, હજુ કનેક્શન તો સાચું કર. ઘણાને તો નેગેટિવની ખબર ના પડે, પોઝિટિવ કયો જીવતો વાયર, કયો મરેલો ખબર જ નથી પડતી. આમે 2 વાયર છો.
એનું કનેક્શન કરવું પડે. એટલે હાથે બહુ ના કરવું, અખતરા ના કરતા નકર મરશીઓ પણ હા કારણ કે આ તો પેલા ખાલી આ વીજળીના તાર 11,000ના વોલ્ટના, કોઈ કે 25,000ના, આ પાવરની તો કોઈ ગણતરી જ નથી મારા બાપ. આ પાવરની ગણતરી જ નથી. અને આ પાવરમાં જુઓ ને પેલો હરણાકંશનો કંસનો કૌરવો ખાલી અર્થિંગ જ અડ્યા હતા તોય ખલાસ થઈ ગયા. જો અર્થિંગમાં જ હજુ હાથો શેડો પકડી નતા ક્યાં, અર્થિંગ જ નાખ્યો ખાલી. ત્યાં તો આ કુળ સમેત રાખો હોઈ ગયા. લો ક્યાંય જડતા નથી, રાખના ટેરા થઈ ગયા. એટલે મારા બાપ આ પાવરમાં ટકવું હોય ને તો અનુભવી વાયરમેન, અનુભવી સંત, અનુભવી સદગુરુ એ કનેક્ટ કરી આલે ને તો મેળ ખાય. તો એના માટે શું કરવું પડે? આપણે મીટર લેવું હોય તો આપણે પાવર હાઉસમાં અરજી કરવી પડે. અને એના માણસો આવીને મીટર મૂકી જાય, કનેક્ટ કરી જાય, પછી એનું બિલ આવે ટૂંકમાં, વાપરો એવું બિલ આવે ટૂંકમાં, બરાબર ને? તો આમે ભજન કરો એવું બિલ આવે. હવે ભજન કંઈ કરવું નહીં કે મારે કરોડપતિ થઈ જાઉં ને અબજોપતિ થવું, મારે જયંતિ બાપા જેવું બની જાઉં. લે હા, મારે એવડો આશ્રમ હોય તો પણ આંગણે 5 પોહાતા ના હોય ને આશ્રમ જયંતિ બાપા જેવો બનાવો. લે એમ નામ ના બનાય મારા બાપ, એમ નામ બાંદરા ના બને, એમ નામ પીપળિયા ના બને, એમ નામ મારા બાપ ગુરુદ્વારમાં એની રીતિનીતિ હોય મારા બાપ, રીતિનીતિ હોય. આયેલા અભ્યાગતના આશરાનો ધર્મ છે મારા બાપ. અડધી રાતે બાપા બાપા કહીને બોલાવવો પડે, બેહારવો પડે, એના મનના સમાધાન કરવા પડે. એક ભૂવો તો દાણા લે અને આ તો જોઈને સમાધાન કરી નાખે, ખાલી આમું જોવાનું સમાધાન થાય. ગુરુ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ હૈ, જીવ માળામાં મેળ, ચિત્તમાં શાંતિ ચાહે તો જા ગુરુના ઘેર. જો શાંતિ જોતી હોય ને મારા બાપ, સમાધાન જોતું હોય, નકા આ કર્મની કોર્ટમાં બધાની ફાઇલો પડી લ્યો ઢગલે ઢગલા. આપણી જ આ કચેરી તપાસો ને અત્યારે કેટલા કેસ પડ્યા, સાચું બોલજો. કેટલી કોર્ટું હ તોય ફાઇલું એટલી બધી પડી હ. ત્યાં તો વળી હવે પેલા સમાધાન કરવા ગામડે ગામડે 100-12 મહિને એકાદી કોર્ટ બનાવે તો એમાં ઘણાના નિવેડે આવી જાય. બાકી આ કચેરીઓ મેં આટા ખાઈ ખાઈને મુદતું ખાઈ ખાઈને માણસ થાકી જાય. હા થાક ને. આ તો કર્મની કોર્ટમાં નહીં, આ તો કુદરતની કચેરીમાંથી છૂટવું મારા બાપ. કુદરતના ચોર છે અને ખરેખર જીવ માત્ર આ જગતમાં આવ્યા એ કુદરતના ચોર છે. કારણ કે બોલે બદલી ગયો, ફરી ગયો નાદાન. અને કહેવું પડ્યું સંતોને કે ઢોર ગણનતા મનુષ્ય ઘડ્યો, બોલ્યો સિંહને પૂછ. જો આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો અને મેં ગુરુ મળ્યા અને ભજન ના કર્યું, ઢીક ડાધી ઢીક મૂસ મારા બાપ. એના કરતાં તો તાલ્યું પાડો સારો. અહીંયા જતું રહેવાય. લે હું તો એમ કહું, અહીંયા હાલ પછી બીજે તઈ ના હાલ. કારણ કે કંઈ ના કરે ઘરમાં ના હાલ, કશે એમ ના હાલ, બારે ના હાલ. તાલ્યું પાડો બેઠો બેઠો બીજું કરો પછી તબાકા માતાજી. હા એને પાછા ફૈબા કે બધા ઘણા માસીબા તો ફૈબા તો સુડેલ ફૈબા. હા માસીબા પછી ગમે મોકળા ફરે પછી ગમે ત્યાં. એટલે એમાં ના જોવો તો હમણાં દિલીપભાઈ વાણી બોલ્યા એમાં આવ્યું, ભજન વિનાનો ગુરુ કર્યા પણ ગરજ નહીં, ગરજ વિના જ્ઞાન ક્યાંથી આવે, જ્ઞાન વિનાનો નર પાવૈયો એ તો નારી મેં ના આવે. એમાંથી નહીં ગયો, નહીં ઘરનો નહીં ઘાટનો, ધોબીના કૂતરા જેવું, નહીં ઘાટનો નહીં ઘાટનો. એટલે મારા બાપ આવી ભક્તિ નહીં કરવી, હુઆંગ કરવી હોય, સાચું સત્ય સમજણને વરવું હોય તો સુરતા ક્યારે આવી જોઈએ બધા બાપા કે ગુરુમાં, અને જાગવાનું એમાં છે ગુરુગમમાં. બાકી આમ તો જેટલાય જાગ્યા જેટલા હુત્યા. પછી એ જીવણ બાપાએ કીધું ને કે હુતા નર તો ગયા 84, જાગે એ બધા જગ જીત્યા. દાસી જીવન સંત ભીમના ચરણે, આમાં અનુભવી કોક પાર પહોંચ્યા. વાતો કરનારા પાર નથી પડતા, અનુભવી પાર પહોંચે મારા બાપ. અનુભવી એટલે ભજન કરવું. ભજન કર્યા વગર અનુભવ કેવી રીતે થાય?
આપણે ગમે એટલી આ પકવાનની ભલે આ ભાઈએ મંગુબોને ના નટુભાઈ એનો જે કંઈ ભાવ હતો એ મકઈના રોટલા ખવડાયા, બાજરીના ખવડાયા, ટોઠા જે કંઈ કર્યું ટૂંકમાં આખા ગોળના રવા ધરબી દીધા જો બધાને. આ તો મેં પહેલી વખત જોઈ લ્યો. માણા દીઠ ગોળનો રવો એક તો ખરો ને 5 ખાય તો ખાઈ જાય. રમણ બાપા જેવો તો 5-10 ઉલાડી ગયા છે. હા 5-10 રવા ખાઈ જાય. લ્યો પેલા ભીમથી કંઈ હેઠા કહેવાયા? હા આખી ધારી ફરીને રવા ખાઈ જાય ગોળના. લ્યો આનંદ કરાવી દીધો. અમે રાજી થઈ ગયા મારા બાપ. લા મકઈનો રોટલો કદાચ હું તો કહું પેલા 56 ભોગમાં ના આવતો, પણ આ યોગ કરી લીધો. આ તો આનંદ કરી લીધો આને મારા બાપ. એટલે મારા બાપ બહુ આનંદની વાત છે. ગુરુમાં ધ્યાન રાખવું. ધ્યાન કી ધૂન મેં જ્યોત જલત હે અંધારું મીટે અંતર કો. એટલે અંધારું મટાડવું એ અંદરનું. બાલ્યા અંધારા તો આપણે બહુ જરૂર નથી ટૂંકમાં. એમાં બહુ ભટકવાનું નહીં. રાતે અંધારો સૂઈ જાઓ, દાડો થાય એટલે પાછું હાલું. અને એ ખબર ના પડે પૂછીને હાલું જગતમાં. અને એમે અત્યારે જેવી વ્યવસ્થા આજુ બોલજો ભાઈ રમેશભાઈ ક્યાં રહે કે સાણંદ. કે સાણંદ કે ક્યાં પણ કે રશ્મિ આંગણમાં. રશ્મિ આંગણમાં ક્યાં? તો કે આ એ બ્લોક કે સી બ્લોક જે આવતા બી બ્લોક એમાં રહે કે 4 નંબર કે 304 નંબર ને એ બધું લખેલું હોય. બધું આખું સરનામું પૂરેપૂરું. હવે તો પેલા મેપમાં લોકેશન આવી જાય. એ જ્યાં ઊભા હોય ને લાઈવ લોકેશન એ જ્યાં હોય ત્યાં લઈ જાય. એમની પાસે ફોન હોય એ પકડી દે તમને. પણ આ ફોન કે બાલ્યા સરનામાં કંઈ કામ કરતા. આ પોતાને એકલું જ જવું પડે, હારે ગુરુને રાખવા પડે. અને આ શ્વાસ જે હાલી રહ્યો ને એ સીડી હ, મોક્ષની સીડી હ. પેલી સીડી તો રાવણ કહેતો હતો કે હું એવી સીડી બનાવું ને મને વિચાર આવતા તો આકાશમાં સીડી માંડું અને લોકો સીડી ચડીને સ્વર્ગમાં જતા રહે. પણ રાવણની સીડી કામ ના કરી. પણ આવા રોખડિયા સંતોએ સીડી મૂકીને ગયા શ્વાસોશ્વાસની. અને એમાં જો સડી જાઓ ગુરુના પ્રતાપે તો મોક્ષ મુકામે પહોંચી જાઓ. મોક્ષ મુકામે પહોંચી જાઓ મારા બાપ. આગળ ભોજા બાપા કે આવો અમૂલક અવસર મળ્યો. 84નો ફેરો ટળ્યો. અને ખરેખર અમૂલક અવસર કયો? આ તમને નામ આલ્યું ને ગુરુએ અધિકાર, એનાથી મોટો કોઈ અવસર નથી મારા બાપ. અને અહીંયા બાપા તો બહુ ભાર દઈને કહેતા ભોજા બાપા. અને અમને તો પહેલું જ તીર મારેલું કે કાલ કરે છો આજ કર, આજ કરે છો અબ એમ કહેતા. અબ એટલે હાલ. આ અવસર વીતી જાય પ્રાણિયા કરે વો કબ. અને ખરેખર અમે એમ કહીએ જો પરમાત્માની તમારા ને મારા પર દયા હોય ને તો આવા સત્સંગ મળે, આવા સંતો મળે ને મારા બાપ. આવી ગદગંગા મળે, આવા ગુરુમુખી પતિ મળે, ગુરુમુખી બાયુ મળે, ગુરુમુખી ભાઈ મળે. આ મળે ને એ મોટો અવસર છે મારા બાપ. એ અવસર મોટો. બાકી તો ભૂલવણીની વાત છે જગતમાં. લગભગ ભૂલા પડ્યા. અને અનુમાને જ પંથ કાપ, અનુમાને જ પંથ કાપ. અનુમાન નટકડ સિવાય જગતમાં ક્યાંય કશું નથી મારા બા. ભટકવાનું જ છે. એમે ધણ કેળ્યું. તમે થોડાક એમ લાગે કે આ રસ્તો પણ આગળ જાઓ ત્યાં વાળા આવો પછી રોકી ગયો એ રસ્તો. આ ધણ કેળીએ ના ચડવું હોય અને હાઈવેમાં ઉતરવું હોય, તમે જેમ હાલો એમ અંતર ઘટો. કે ભાઈ અહીંથી જુનાગઢ કેટલું થાય કે 400 કિલોમીટર. થોડુંક હાલી નાખો ને કે બગોદરા પહોંચ્યા હવે જુનાગઢ કે 350 રહ્યું. આગળ પહોંચ્યા ચોટીલા કે હવે કે 300 રહ્યું. કે હવે છેક સોમનાથ પહોંચી ગયા અમે અહીં કે ગોંડલ પહોંચી ગયા કે હવે 50 રહ્યું. અને 400 કિલોમીટર હાલો, 300 કિલોમીટર હાલો તો જુનાગઢ આવી જાય. અંતર કપાય ને હાલે એમ ટૂંકમાં. અવરો હાલો તો વધે. કોઈ પોછિયા ફંદાની વાતો ના આવતા અને કવરા હો અંતર વચ્ચે. અને ખરેખર પેલો રાવણે મોકલ્યો હતો ને, પેલો સાધુ બનીને આવ્યો હતો, એ નામ નહીં મને આવતું,
પણ હનુમાનજીનો રોક્યા એને બચારા. આ તો હનુમાનજી હતા બળવાળા, રામની કૃપા હતી, હારો એને રોકી નાખ્યો. નકા આવા જેટલાય રાક્ષસો સાધુના રૂપમાં ફરતા હોય રોકી લે છે, અને રામનું કાર્ય નહીં કરવા દે. તમને સીતાની શોધ નહીં કરી કહો, શાંતિ નહીં મળે મારા બાપ. રાવણે સાધુના રૂપમાં જઈને છેતરી ગયો ને સાચું બોલજો, છેતરી ગયો ને સાચું બોલજો. કારણ કે આશરાનો ધર્મ છે. સાધુ સંત આગળ આવ્યા હોય તો આપણે આલવું પડે. અને એ ન્યાય જો સીતાજીને છેતરી ગયો રાવણ, એને છેતરીને કાંડાએ શું કાઢ્યા? એને શું કાંદા કાઢ્યા? આખું કુળ સમેત ખલાસ થઈ ગયો. કુળ સમેત એક જ આપણો હતો એ આખા લંકામાં પેલો વિભીક્ષણ આ બાજુ આવી ગયો. પાટો જ બતાવવાનો હતો. આ દુર્યોધનના ટોળામાં કદાચ કોઈક પાટો વટાઈને આ બાજુ આવી ગયો હોત ને તો આજે દ્રોણે પૂજાતા હોય, ભીષ્મય પૂજાતા હોય. એ પાટો ના ઓળંગીએ ક્યાં, એના કરતાં પેલો રાક્ષસ હારો વિભીક્ષણ પાટો ઓળંગીને રામ બાજુ આવી ગયો. લેવો કે હું તમારી બાજુ. આપણે ઘણી વખત પહેલાં નાના હતા ત્યાં ટી કરતા નહીં કે મેં આની ટી કરી હ, તમે કોની બાજુ? કે હું તારી બાજુ, એમ ટૂંકમાં. પછી એની બાજુ આવી જાય ટૂંકમાં. હવે એની બાજુ આવે ને એટલે બળીનું એને મળી જાય. પછી પેલું નામ ના લઈ કે એ મારો માણસ છે, એનું નામ ના લેતો. એમ રામ બાજુ આવી ગયો વિભીક્ષણ. પછી રાવણની તાકાત છે કે ના હામું જોઈએ કે. અને ત્યાં બચારા કેટલું ગળગોબળ કરતા, સાચું બોલજો, કેટલું બીવરાવણું હતું. પાટું મારીને કાઢી મૂકે જો વિભીક્ષણને. અને આ હામું નહોતો જોઈ શકતો. રામ બાજુ આવી ગયો ને હામું નહોતો જોઈ શકતો. માતા વાળો. એટલે ખાલી સાઈડ બદલી નાખો, સાઈડ બદલી નાખો, સાઈડ. અત્યારે આ સરકારમાં જુઓ ને, જે અમુક બીજી સાઈડ હતા ને આમાં આવવા માંડ્યા ને કે ઈડીવાળા આવશે ને ફલાણા આવશે ને ફેરાઈ દે છે, માંડ ભેગું કરેલું. આ બાજુ આવી જાય એટલે કે આપણો अपने વાળા. એટલે મારા સાઈડ ફેર કરી નાખો. તો માયાની સાઈડમાંથી નીકળી જાઓ. માયાની સાઈડ એટલે બૈરી હારે સંબંધ કહેવાય તમારો. માયા છે ને પરમાત્માની પતિ. જોજો તમે કોઈ ધણીની પત્ની હારે સંબંધ નહીં બાંધી શકો, અને એ પત્ની હારે સંબંધ બાંધશો તો એક દાડો કૂટી જશો. પણ એના ધણી હારે સંબંધ બાંધજો તો એની એ ભાઈ તમને આવકાર આપશે, ખાવા હાલશે, પીવા હાલશે, બેઠો અને ઉઘાડા શોખ પછી તો. કારણ કે ધણીના આપણે એના ધણીના સગપણ બાંધીને જવાનું. કેવી રીતે જવાનું? એના ધણીને વરવાનું, એનો સંબંધ બાંધવાનો. માનો કે પ્રોફેસરના જુઓ ને તો પ્રોફેસર હારે સંબંધ હોય ને મારો તો નાની દીકરી સુધી બધાય મારા બની જાય. પણ કદાચ પેલા પ્રજ્ઞાબોન હારે કે ઉર્મિલાબોન હારે સીધો સંબંધ રાખું તો આ શું કહે, જોજે એને ગરવા નહીં દેવાનો આપણા ઘરમાં. કે હા સાબદાર, હા ગરવા દે. પણ એ જ વરેલા હોય તો કે બાપા ભરત બાપા આવ્યા કે હાર હો બેટા ચા પાણી કરાય, હું આવી જ જાઉં હો, આરતી પૂજન કરજે, અમે આવી જ છીએ. દોડ કંકુ બોનને પહોંચી જાય. અને આમ એમના વગર જઈ તો સંબંધ વગર સીધા કૂટાઈ છે મારા બાપ. એટલે મારા બાપ સંબંધ બાંધો ને તો માયા હારે નહીં, માયાના પતિ હારે બાંધો. અને માયાનો પતિ આ તમારામાં રહેલો ઈશ્વર છે મારા બાપ. એના થકી જ છે ને માયા. તારી કાયા એ જ માયા, એને સઘળા ખેલ રચાયા. તો આ આપણું આ દેહર્યો કાયા એ શીનાથી ચાલે? ઈશ્વર. તમારામાં જે સ્વર હાલી રહ્યો ઈશ્વર, શબ્દમાં જ અર્થ પડ્યા પણ ખબર પડતી નહીં આપણને. હજુ ઈશ્વરના આપણે ગોતી કે નિરાકાર બ્રહ્મ કોણ, ઈશ્વર કોણ? તો કે આ તમારામાં સ્વર હાલી રહ્યો. જો અમે એક જ સાખીમાં બે વાત સમજાણી, ચિરગુણ ને નિર્ગુણ. તો કે સ્વર ઈશ્વરમાં વસે, ઈશ્વર તો સ્વરમાં વસે. સ્વર ઈશ્વરની માય, ગુરુ ભોજલ વસ્યા ભરતમાં, ભરત ગુરુચરણની માય. શિરગુણ સ્વરૂપે બીજી વાત કરી કે ગુરુ ભોજલ સાહેબ છે, મારો પ્રાણ છે, મારો આત્મા છે, મારો પરમાત્મા. હું તો એના ચરણમાં આનંદ કરું. પણ એ બેનું ઠેકાણું ક્યાં બતાવ્યું ઘટમાં? કે આ સ્વર જે હાલી રહ્યો, આપણામાં કયો સ્વર હાલી રહ્યો? કે જે બોલે બોલાવે સબગટમાં બોલે, સબગટમાં રિયો સમાય, એની આ ઝરણ રાલરી વાગી. હજુ શોખ કરી નજીક હજુ આવો તો કે ચિયો બોલી રહ્યો, ક્યાં બોલે? તો કે આવે જાવે બોલ બોલાવે.
જ્યાં જોઈએ ત્યાં સરખો, બધે સરખો પાછો. એ નાનો મોટો નહીં, એ બઈ નહીં, ભાઈ નહીં, એ પટેલ નહીં, દરબાર નહીં, અને બધા એમાં આવવા જવાવાળો. જો બધે આવન જાય, પકડીનું કામ થાય. આવે જાવે, બોલ બોલાવે, જ્યાં જોઈએ તો હરખો. આ દરેકના દેહ દેવળમાં કરે હોંકારા, એને પારખ થઈને પરખો રામ, આ કોને બનાવ્યો ચરખો. જેવું હાવ સોખોટની વાત નથી. પછી કબીર સાહેબે હાવ ચોક કર્યો કે ઈશ્વર કો ઢૂંઢે સબ દુનિયા. લાલ સાહેબે કીધું કોઈ વેદ કોઈ વાણી में, कोई ढूंढते तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी में. कौन कहूँ कैसे बतलाऊँ, कहो कौन निशानी में, वो आ नहीं सकता बानी में. वाणी में આવતો નથી. જો પછી તો કે આ અતાવધી ભેદ કોને આ રાખ્યો. પછી કે વેદ કહતે નેતી નેતી, વેદ કે નહીં હતી નહીં હતી. હા ભગવાન સ ખરો, ક્યાંય વેદે ના નથી પાડી. નિર્ગુણ સ, નિરાકાર સ, નિર્લેપ સ, નિર્બંધ સ, પણ નનૈયો નથી ભણ્યો, નથી એવું નથી કીધું. વેદ કહતે નેતી નેતી, ગીતા કહે જુબાનીમાં. ગીતા જુબાનીમાં એટલે સાક્ષી ભાવે રહેલો. એ ઝઘડામાં ના આવે, એ આરોપીએ નહીં અને ગુનેગારે નથી, તમતદારે નથી, પણ એ સાક્ષી છે. જો અને કોર્ટમાં જોજો સાક્ષી ઉપર બધો આખો કેસનો આધાર છે. પછી કે સાક્ષીભૂતે ભગવાન રહેલો. જો ગીતા કહે, પણ કે कुरान पुराण सब यूँ कहते, वो बाता तो हमसे ऐसा नहीं. અમે તો એના લીલાની વાતો કરી, અયોધ્યામાં થયો, મથુરામાં થયો, આ બધી વાતો અમારી પાસે રામાપીર રણુદામાં. પણ અત્યારે આવડો ત્યારે અમને નથી ખબર. અને એ કુરાન પુરાણના આધારે જાઓ અને નક્કી કરો કે રણુદામાં રામાપીર થયો, તો અત્યારે ભાદરવામાં લાખો માણા જાય રણુદામાં. પણ એક પડનો દીકરો એમ ના કે મને સપના મેં આવ્યો તો પાલાવાળો. ગાય ખરો પાલાવાળા અમારી ભેડે રહેજો. ભેળા રાખવાની વાત કરે, પણ ઈમરે કનેક્ટ થયું હતા, કનેક્શન છે. અને જો સવારે અમે પીપળીમાં બેઠા બેઠા કનેક્ટ કર્યું તો ભાલાવાળો અહીંયા ભેળો રહ્યો, અહીંયા ભેળો થઈ ગયો, આમે આવ્યો. અને આમ તો જાય ધર્મ ધક્કા ખાય મારા બાપ. એટલે મારા બાપ. અને રણુદાનો અર્થ થાય રણુકાર કટ. અને જોજો આપણે 22-23 જવાની આપણો સંગ થાય, જોજો રણકો જોઈ લેજો ને રામાપીરનો રણકો. બાકી તો ભણકાર છો જગતમાં. તો રણકાર તો આવું હોય ને આવજો 22-23નો રણકાર સાંભળો હોય તો જો. અને આ સંતોના મુખેથી આવે એ રણકાર જ છે. રણકારમાં રટ લાગી જો. એટલે મારા બાપ જાગીને જોયું કટમાં જાગી કે આવો અમૂલક અવસર મળ્યો, 84 ફેરો ટળ્યો. અમૂલક અવસર શું? આપણને ગુરુ મળ્યા એ અમૂલક અવસર. દૂધ માટે અમૂલક અવસર છે મેળવણ મળે એ. કારણ કે મેળવણ મળે તો આગળ ગતિ થાય. પણ કામના કૂટ્યા ધીરજ વગરના હોય ને, ઘડીએ ઘડીએ સીબા ઉચકે ને, વિશ્વાસ વગરના, શ્રદ્ધા ના હોય, ભાવ ના હોય, દેખાદેખીથી આવી ગયા હોય. જાણો કે આપણે ગુરુ કરી લઈ. લગભગ આપણા હગા બધા હિંમત છે, ભરત બાપાના મત. છેવટે છોકરાની હગાયું તો થઈ છે, હાટાપેટ જ થઈ છે. સાચું બોલ્યું હા. અને કદાચ કોઈ વખા પાડે છોકરો છોડી બાપાને કહેશું એટલે બધું હરખું આવી જશે. હા, કોર્ટ કચેરી કરી નાખી બાપાને. માથા પટકાડવા ગુરુ કર્યા હોય. એટલે એ બહુ આશા ના રાખતા. ગુરુ પાસે એક જ આશા રાખજો, ઈશ્વરની, બસ પરમાત્માની. અને એ હશે તો બધું બાકી બધું હશે ને એવડો એ નહીં હોય તો લાંબા લ થઈને પૂછ્યો. લાંબા લ થઈ કોઈ બાપોય ભાવ નહીં પૂછે. જેથી આ કાયમથી ઈશ્વરનું કનેક્શન છૂટ્યું તેથી તમારું કોઈ નથી. કોઈ કાળ લેશે ઘેરી જ્યારે અંતે કોણ તારો બેલી. પછી તો ધર્મ ધક્કા છે મારા બાપ. આ કર્મની કોર્ટમાંથી કોઈ છોટ્યું નથી. 84ની ખાણીમાં ભટકવું પડશે, બહુ ભટકવું પડશે. એટલે મારા બાપ
આવો અમૂલ્ય અવસર મળ્યો. 84 ફેરો. 84 ફેરો એટલે 84 તત્વના દેહમાં જે હું પહેરી ગયો એ 84ની ખાણ અહીંથી જ ચાલુ થઈ, માણામાંથી. આ ખાણી શીમાંથી બની? માણાએ જ્યાં ભૂલ કરી અને જેવા બીજક વાયા કર્મના જેવા સંસ્કાર થયા એવા ખોખા થયા એના. લ્યો, એવા ખોખા થયા એના. આડો હાલો તો હરપ મત જશો, માનજો. જે માણસ સીધો નહીં હાલે કર્મ બારમાં બધે, આમ આડો જ હાલતો હોય ગમે આમ, અને ફોફાડ જ મારતો હોય, નકરું જ્યારે જ ઓકતો હોય એ હરપમાં જાય. એટલું યાદ રાખજો. હા, કે આ તો ગરીબ ગાય જેવી દીકરી છે, બધું કંઈ નથી, અને આખું દી ઘરનું કામ કર્યા કરે, પણ જો ભજન ના કરી તો ગાય જ થાય. ગાય જ થાય. અને ગાય છે તો ખડ ખાય, દૂધ ઓરણ કોપી લાય. આપ થાય તો કોક કોક થાય મારા બાપ, કોક કોક થાય. એટલે મારા બાપ ગરીબ ગાય થશે તો એ શીલો કોક હારો મળશે, ઠીક છે, ને કંઈ એવડે હારો ધોકા મારીને કાઢી મૂકશે. વહુ કેલી ગાયને કોણ રાખા? હાચું બોલજો. અત્યારે ગાયના નામે જેટલા ફંડ ફાળા થાય, જેટલી ગૌશાળા બની, પણ વધુ પડતી રાતે અમે નેહરીને સત્સંગમાં તો ગાય જ ઊભી હોય, બકરા ક્યાંય ભાર્યા નહીં. હા, મેલીમાના બકરા છે ના ભાર્યા. અને આ ગાય પવિત્ર ગાય કહેવાય ને, આપણે માતાને 33 કરોડ કે દેવીમાં, તોય કોઈ રણીધણી નહીં મળ્યો ગાયનો, રણીધણી જ નહીં. એટલે મારા બાપ ગરીબ ગાય જેવા થશે તો રણીધણી વગર ના હો, ભજન કરી લેવાય. 84માં ના જવું હોય તો ભજન કરી લેવાય, માનું તો ભજન કરી લેવાય. એટલે હજુ કોઈ ભૂલા પડ્યા હોય તો કાલ કરે સો આજ કરો. ફરીને જાગ્યા ત્યાંથી હવાર, ભૂલ્યા ત્યાંથી ફેર ગણો. આપણે નોટ ગણતા ગણતા નહીં 99 થાય, ઘણાને વધી જાય, ઘટી જાય, તો પછી ચોક ચોપડી ફરતી પાકો. 3 દાન ગણો, ગણી આ ભૂલ્યા પછી ગણો, ફરીને ગણો. જ્યાંથી ભૂલા પડો ત્યાં ફેર પાછા આવી જાઓ. ઘણા કે અમે 12 મહિનાથી ગુરુદ્વારે નહીં ગયા, ક્યું મોઢું લઈને જવું? ગુરુના દ્વારે ગમે તારે આવો ને મારા બાપ. ગુરુ કોઈ દી એમને કહેતો કે લે એ તું તમને તો આવતો. ગુરુ કોઈ ઠપકો. તમે 10 વર્ષે આવો ને તો ગુરુનો તો એવો ને એવો જ હોય. છોકરો પરદેશ ગયો હોય 5 વર્ષ, પછી 5 વર્ષે આવે તે છોકરા પર મા બાપ દાજે બર કમાઈ કરીને આવ્યો હોય. આ જેલમાં ગયો હોય, લૂંટી ચોરી કરીને ગયો હોય, લાખા જેવો આખો હોય, ગુરુને કૂવામાં નાખતો હોય, એવાથી ચેતવું મારા બાપ, એવાથી ચેત. અને એનો સંગે ના કરો. હું તો ખાસ કહું, અભણ 100 ભૂલું કરો, અભણ હોય એ 100 ભૂલું કરો, ગણ્યામાં બધા એમ ગમે, પણ એ માફી પાત્ર ગણાય. આપણે શું ખબર પડે? અભણ માણસ બચારો કે એને શું ખબર પડે? અને લગભગ અભણનો કોઈ ક્ષેત્ર નહીં. જેટલા ભૂલા પડ્યા એ ભણેલા જ ભૂલા પડ્યા. આ શેર બજારમાં જેટલા 90% કરીને એ બધા ભણેલા છે. અભણનો તો શેર બજારમાં નથી ક્યાંય. એ તો પાછળના જ થઈને રહ્યા. શેર થાય તો હમણાં કાંઈ ને. બીજી લીટીમાં શું કીધું? એ અમે જ સાખીએ, આમાંથી જ આવીએ. પ્રોડક્શન આપણું જ છે, માર્કેટિંગ નહીં, પ્રોડક્શન છે. અભણ 100 ભૂલું કરે, માફી પાત્ર ગણાય, પણ ગુરુમુખ સુધર્યો નહીં તો એ ભાઈ એનો સંગ ના કરાય. એનો સંગ ના કરતા. ભલે કહેવાતો હોય ગુરુમુખી, પાછળ મત્યો હોય, એનો કોઈ દી સંગ ના કરતા, એનો સંગ ના કરતા. અને આમે એવું કહું, ટોળામાં જ્યારે તમે તીરથમાં પગપાળા જતા હોય, ગમે કાર્યમાં આગળ જાય ને એનો સંગ કરજો. વાંહે તો ટાંટિયા ખેંચું જ હોય, અને બીજામાં જ રહી ગયા હોય, બાવર બોડીમાં જ રહી જાય. આ તો જે આગળ વધ્યા, સન્મુખ રહ્યા, સન્મુખ રહેવે સંત કહાવે, અગમ પદ પંથ ધારી. બાકી કાયર ભયે સો બચની પાવે, અને જમ ના લેત બિસારી. જમ કહીને છોડી દે. એટલે બહુ એવો એને નહીં ના ફરો કે ઉગારામ બાપાએ હાથ જન્મ સુધી કીધું હન, આપણને સમ્રાટ ગુરુ મળ્યા હન, આવા ગુરુ આપણને ગોતવા જોઈએ તો ના મળે, ઘર આંગણે મળ્યા ને. વાત સાચી, સાચી વાત. પણ વાહે વાહે ઈસોમાં આગળ આવી જાઓ, આગળ આવી જાઓ. એટલે મારા બાપ
ઘણા ભેળા રહીને ભૂલા પડ્યા હો, અરભુજી જેવા ભેળા રહીને ભૂલા પડ્યા હો, ઘણા ઘરમાં હોય એમાંય ભૂલા પડ્યા. નેત્રમદે આખી ભૂલી પડીને જો ડાલીબાઈનું સમરણ હતું તો હારે હારે જો તારે ડાલીબાઈની સમાધિ પૂજાય જો. અને મોટા ભાગે ફોટામાં જો તો રામો પર એકલો હોય પાલાવાળો. અડખે પડખે નજર કરી તો જો સીતા રામના પગલે હાલી તો રામના સીતાના ભેરા. અને જોજો કૃષ્ણના જ્યાં મંદિર જોજો તો રૂખમણીની નહીં હોય મૂર્તિ સર થઈ. પેલી બીજી હતી ને ત્રીજી એવી 8 રાણીઓ હતી, એકે નહીં, રાધા કૃષ્ણની જ મૂર્તિ પૂજાય જો. ભેળા રહીનું કામ છે મારા બાપ, ઘણા ભેળા રહીને ભૂલા પડ્યા છે. એટલે મારા બાપ બહુ ધ્યાન રાખવું, બહુ આગળ ના રહેવું, પણ સમજણમાં રહેવું. બસ ટોકમાં જો પેલી મીરાબાઈનો અંતર કેટલું આઘું. મીરાબાઈ મેવાડમાં કાશીમાં રોહિદાસ એ વખતે ગુરુને મળ્યા પછી પણ ગુરુને એવા નક્કી કરી નાખ્યા ને, 1 સેકન્ડ પણ મીરા ભૂલી નથી. કબીર સાહેબે પણ કીધું કે હું 1 ક્ષણ માટે જો ભૂલોમાં પડું ને મારા ગુરુના નામથી તો મને તો લાખોની દુઆઈ છે, રામની દુઆઈ છે, એવું કીધું તો. અને ગુરુને ભૂલ્યા ને એ ખત્તા ખાઈ ગયા, ખત્તા ખાઈ ગયા. બીજું બધું ભૂલી જાઓ, ગુરુને ભૂલ્યા એનું કામ પૂરું થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું. ભૂલ્યા એ ભટકી પડ્યા. અને યાદી સોયની આબાદી ભોજા બાપા બહુ કહેતા, યાદીની આબાદી. અને તમે આ એક આપો તો એકના અનેક, એ કેવી રીત છે એ ભેગું કહેલું. આમાં કદાચ ખિસકોલી હોય ને, ખિસકોલી, એને ખિસકોલીની ચાંચમાં કેટલું આવે સાચું બોલજો એના મોઢામાં. એટલે એક કાંકરી લઈ જઈએ છીએ ને પુલમાં, પણ રામે કૃપા જેના પર કરી, સાચું બોલજો. અને એનું નિશાન અત્યારે હાલે છે, એના આખા પરિવારમાં આવ્યા કરે. લ્યો એક ખિસકોલીનું રામના જે આમ કૃપારૂપી હાથ હતો ને એના પટ્ટા અત્યારે હાલે ખિસકોલી પર જોવા પડે. સાચું મળે ને મારા બાપ. એટલે ટૂંકમાં એની યાદી છે કુદરત પાસે. નાની અમથી સેવા કરો પણ સાચા ભાવથી કરો તોય તમે ખિસકોલીમાંથી ને નહીં જાઓ તો એ નિશાન છે રામના. અને એવડી મોટી 1800ની જ્યારે એ લશ્કર હતું એ વખતે, જ્યારે રામ અને રાવણના યુદ્ધમાં, પણ એક ઉપર મારા નાથની દ્રષ્ટિ હતી, સુરતા બધા ઉપર હતી. આમ હાથોહાથ બધાને હથવારો નહોતા કરી ગયા, પણ સુરતા નાખે ને તો આખી ગતગંગામાં પહોંચતી. અને ગુરુની સુરતા આખી ગતગંગામાં. આજ હું તમે આનંદ કરીને તો એ આપણી આવડત નથી, આપણે કંઈ કર્યું નથી. આપણે અત્યારે તો કામના ખૂટ્યા છીએ, આપણે શું ભજન કરીએ? આળસું છી, ખાઈ ખાઈને રવાના થઈ જઈએ આદરીપુરી. આપણા ઘરે જઈને ભજન કરશે, શું કોઠું ભજન કરે સરવાળા કરશે કે આટલા ગયા ને આટલા આયા આટલા કૂટાણા. અત્યારે તમારું ફળફડાઈને ભજન હાલી રહ્યું, ફળફડાઈને આવી. આ ભલે જેટલા હોય એટલા, પણ અત્યારે તમારા લેખે લાગે બધું. તમારું શરીરે અત્યારે લેખે, તમારું મન લેખે, તમારું સમરણ પણ આજ લેખે લાગી ગયું મારા બાપ. આવું કોઈ નહીં કહે. આ કોઈ સોપડીમાં નહીં આવો તો શ્રીમુખની વાતો મારા બાપ, શ્રીમુખની વાતો છે. એટલે આગળ બાપા શું કહે કે ગુરુએ કામણી એવું કીધું, મારું ચિતડું હેરી લીધું. અમારા ગામમાં ઘણા કહેતા કે આવડો કોઈના શ્યામાં ના પૂરો. મોટો જનશ્યામાં આવે, મોટો મામોય શ્યામાં પૂરો, પણ આ મૂળિયો કહેતા અમને મૂળિયો કોઈનો ગાંઠ્યો ના જાય કે. અને ભોજા બાપાએ એવું કામણ કર્યું, એવું કામણ કર્યું કે બીજું ઉઠતું જ નહીં ના વગરનું લે, કંઈ નહીં ઉઠતું. એટલે મારા બાપ અને લોકોને એ વખતે લાગતું કે એના અહીંયા જવાય નહીં, ને કે જશુતીના જેવા કરી નાખ્યા આપણને, જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ. અને ખર્યું થયું એવું, જેટલા અમારો શંકર આમાં આવી જ ગયા પાછા તો. અને જેટલા અમારાથી આમ અડગા રહ્યા, નોખા પડ્યા ને જેને મરસા વાટ્યા ને અમારા નામે, એ ઝાડા આવ્યા હજુ મટતા નથી દવાઈ કરી કરીને. જેટલા ઉકલીએ ગયા અમારી મારા બાપ. એટલે બહુ મહાપુરુષો એવું કહે
કે કદાચ ભગવાનનો વિરોધ કરજો ને ભગવાનના કદાચ તમારે જે કરવું એ કરી દેજો, પણ ભગવાનના ભગત હામી કરડી આશ કરી તો આંધળા થઈને રહેશું મારા બાપ, આંધળા થઈને રહેશું. અમારે એક દાન બનેલો પ્રસંગ કહેવાય નહીં પણ આપણે સમજવું કે બાપાની હાજરીને અમે નવેઠિયા પણ ભાવ ફડફડતો બાપાનામાં. એક ઘરે અમે સત્સંગ બાપા કરતો હતો ને એક અમારો ગુરુભાઈ હતો, નામ કોઈના નથી લેવા પણ લગભગના અમુક જૂના હશે ને ખબર હશે. આવ્યો ને વચ્ચે બાપાના સત્સંગ ચાલતો હતો ને વેદના શાસ્ત્રોની વાતો કરવા માંડ્યો બધો બેઠો બેઠો. એટલે અમે થોડુંક અંદરથી એમ થઈ ગયું કે આ બાપા સત્સંગ કરે અને આ દોઢ ડાયો અહીં બીજું લાવો એટી વાતો. એટલે મેં કહું ભાઈ તારું જે કંઈ તારી આવડત હોય, જે કંઈ તારા ટીપણા પાકા કરીને લાવ્યો હોય એ ઘડીક મૂક. અહીં આત્માની પરમાત્માની વાતો થાય. આ બધું મૂક તારું જે બધું ભેગું કરેલું જ્ઞાન જ્યાં ખીચડું તારું. મારો બેટો ઊભો થઈ ગયો હતો કે આત્મા પરમાત્મા મારી હમણાં ગોરી મારી તારો આત્મા ત્યાં જ શીખે. અમે તો આમ સૂપ થઈ ગયા. શીલો મારેલો ને શીલો, જેસલનો શીલો મારી દીધો હતો ને એમ અમને ભોજા બાપાએ શીલો મારી દીધેલો. આખું પાસ થાય એવું નહોતું. પણ ત્રીજા દાડે સમાચાર આવ્યા કે એક્સિડન્ટમાં એકે અંગ કામ કરતા નહોતા, એને એકે અંગ નહીં, એકે અંગ નહીં. અને જે લાવ્યો હતો ને એને અમને સીધો ફોન જોડીને પ્રાર્થના કરી કે બાપાને પ્રાર્થના કરો ને આવડો હાજો થાય. અને કુદરતી અમારે ત્યાં જવાનું થયું વડિયા. અને બાપાએ મોગમમાં વાત કરી કે પેલા ભાઈ હતા ને કે એમ કરીને કે જો ભગવાન રહ્યો ને એ પોતાના ઉપર ગમે એટલા માસલા ધોવા તો એ કંઈ નહીં, સુનમન બેય રહે. પણ એના ભગત સામું કોઈ આંગળી કરે ને તેની આંગળી ઉડાડી મૂકે ભગવાન. આમ કરડી આંસી જો તો આંસી ઉડાડી મૂકાય ટૂંકમાં. ને અમુક રાજ્યોમાં એવા નહીં કાયદા, કુદરતનો કાયદો એવો ગુરુનો. અને એવા કેટલાય લાખો આયા ને તું પણ જવાનો. બધા અહીં કોઈ રહેવાના નથી. કોણ અમર પટ્ટો દે એ કરીને લાય. અમર નરસિંહ બાપા કહેતા પાપ પાપ કોને કહેવાય? આ દેહને હું માન્યો એ મોટામાં મોટું પાપ છે. ગુરુ મળ્યા પછી આત્માને જે માન્યો ને એ તમારો પુણ્યના ઢગલા. જો આ તમારા પુણ્યના પારખા, આમાં ગુપ્ત દાન દેજો. સર્વમાં શાંતિ તપ સોહમ તમારો આત્મા ઓળખી. આ પુણ્યની વાત છે મારા બાપ. પુણ્યશાળી એને કહીએ જેનું મન ગુરુ શરણે વિરામ્યું, ગુરુના નામમાં જેનું મન માન્યું એનાથી મોટો પુણ્યશાળી નથી. આત્મહત્યા પોતે પોતાને જાણે નહીં. આત્મહત્યારો પોતે સૂર્ય પ્રકાશે સઘળે તળે એને દીવો લઈને ગોતજો. અત્યારે આ સૂરજ હોય અને કોઈક દીવો લઈને ગોત, આપણે ના કહીએ એટલે કોડા આ દષ્ટિત કરો, આંસી ઉઘાડ, કોડા આંસી ઉઘાડ, આ કાકો ઉગ્યો હોળે કરાય અને તું દીવો લઈને ફરે અંદર કોણે કચકામાં. એટલે મારા બાપ આત્મહત્યારો એટલે પોતે પોતાને જે ઓળખતો નથી હું આત્મા છું એવું જ્ઞાન થાય તો એ પુણ્યશાળી કહેવાય. બાકી હું દેહ છું એનાથી મોટું કોઈ પાપ નથી, કોઈ પાપ નથી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એના શિષ્યોની સભામાં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ પાપી કોને કહેવો? કોઈ કે બ્રહ્મ હત્યારાનો પાપી કહે, કોઈ કે સ્ત્રી હત્યારો પાપી કહેવાય, કોઈ કે બાળ હત્યારોનો પાપી કહેવાય, કોઈ કે આવા બધા પાપ એમની રીતે બધા પ્રકાશ્યા શાસ્ત્રના આગળ રાખીને ટૂંકમાં. પણ ભગવાનનું મન માન્યું નહીં, એમાં સંતોષ ના થયો એકેના જવાબમાં. આગળ મુક્તાનંદ બાપુ બેઠેલા સ્વામી કે બાપા અમે તો શું કે અમે તો આ બધું સાંભળેલું ચિતરેલું બધું શાસ્ત્ર પુરાણની વાતો કરી, સાચું યથાર્થ તો તમે કયો એ થાય. તારા સ્વામી બાપા બોલેલા કે ભાઈ આ દેહના 5 તત્વના દેહના હું માને એનાથી મોટો કોઈ પાપી નહીં, એનાથી કોઈ મોટો પાપી નહીં. અને જનક રાજા તિજોરી ખોલીને બેસી ગયેલો, ખજાનો આખો એનો ખજાનો ખોલીને બેસી ગયો. આવીને હાલવા જ માંડ્યો. કોઈ પૈસા માગે, કોઈ રૂપિયા માગે, કોઈ અન્ન માગે, કોઈ વસ્ત્ર માગે, આપવા જ માંડ્યું ઉદાર ભાવે બધાને. એના ગુરુ આવ્યા કે એ તું બધાને હાલસ તો મને શું હાલસ?
તો કે ગુરુ મહારાજ હું તો તમને તમે રાજ જ તમારું, હું તમારો, પછી મારે તમારું શું? સિંહાસન ઉતારીને બેહાડી દીધો અહીં. કે ગુરુજી કે મારે એવું રાજ શું કરવું? અને રાજ ક્યાં તારા બાપનું? તારું હોય હાલ. આ બૈરી તારી નથી, છોકરો તારો નથી, શરીર તારું નથી. પરસેવો વળી ગયો અને બોલી ગયા છેલ્લે, ક્યાં દઉં ક્યાં દિલાવો, કુછ નહીં મેરા, સબ कुछ नहीं मेरा, आ शीश काट के दे दूँ गुरुजी तो तेरा ही तेरा, हूँ शू आपो तमने पण हम ओळखावो साचुं. तो गुरु महाराजे कीधुं कि आ श्वासे श्वासे नामनुं भजन करने ए तारो पुण्य छे, ए तारो पुण्य छे, ए तारो पुण्य छे. श्वासो श्वास समरण चले नहीं पुण्य नहीं पाप, पूर्णानंद प्रगट भयो विना मंत्र को जाप. एटले मारा बाप પૂજા બાપાએ એવું કામણ કરી દીધું, એવું સંતોએ કાણો. સંતોનું કામણ એવું ને મારા બાપ. એ કંઈક પેલું આ બધા જગતના કામણ છે ને એ તો શ્યામાં પૂરવાના, આ તો મુક્ત કરવા માટે મહાપુરુષોનું કામણકારી દ્રષ્ટિ. કામણ કરી ગયો રે, કામણ કોઈ કરી ગયો રે. એટલે જીવણ બાપા પર જો કામણ કરી નાખ્યું તો જીવનના રાધાનો અવતાર કહેવાના. જો જીવણ બાપા જગતમાં જાહેર થઈ ગયા. આ કામણ કીધા રે. જો ગુરુએ કામણ એવું કીધું, મારું ચિતડું હેરી લીધું, જ્ઞાન અમૃત પાન પીધું, અવિચળ પદરે. આ અમૃત પીવું એટલે શું? અમૃત પીવાની યુક્તિ આ, તમે જે શ્વાસોશ્વાસ સ્મરણ કરો ગુરુના નામનું, એ અમૃતનું પાન છે. અને આ પાન કરીને જ બધા અમર થયા. અત્યારે જેટલા તમે સંતોના, ભક્તોના, ભગવાનના અવતારોના કે દેવી દેવતાના જેટલા નામ લેહો એ બધાએ આ અમૃત પીધું હતું. આ અમૃત પીધું હતું. આ અમૃત પીને અમર થવાય. બાકી તો જગતમાં 5 વિષયો છે, ઝેર જ છે મારા બાપ, ઝેર જ છે. કામણ એવું કીધું, ચિતડું હેરી લીધું, જ્ઞાન અમૃત પાન પીધું, અવિચળ પદ. અવિચળ પદ આપ્યું એટલે આત્માનું. અહીંયાથી કોઈ નહીં ઉઠાડી શકે તમને. પછી ભલે તમે સુદામા હોય, કૃષ્ણ હોય, પણ આત્માના સ્થાને હોય તો તમને કોઈની તાકાત નહીં તમને ઊભા અહીંયાથી ઉઠાડી શકે. ક્યાંય કોઈ ના ઊભા કરી શકે અહીંયાથી. એ સ્થાનથી મોટું અવિચળ પદ કોઈ નથી મારા બાપ, એવીથી કોઈ નહીં. એટલે છેલ્લે કીધું, ગુણ ગાય ગુરુના ભારી, ઉગમ મળ્યા અવતારી, દાસ ભોજલ કહે છે વારંવારી, અમને પલમાં લીધા ઉગારી. એક પળમાં જ ઉગાડી દીધા. શ્વાસ લ્યો ને મૂકો ને ત્યાં ઉગાડો તમારો. તમે શ્વાસ લ્યો ને ગુરુના નામનો અને મૂકો ત્યાં તો ઉગરીને હારે આવી ગયા, કિનારે આવી ગયા, મોક્ષનો કિનારો આવી ગયો મારા બાપ. પીલું સા અને આપણો અડધો કલાક થોડોક વહેલો